तुम ही सजन सुहेले, राखो राखनहार दयाला। नानक घर के गोले, राखो राखनहार दयाला। नानक घर के गोले। परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल गुरगद्दी ते स्वाभिमान सर्व सांझी वालता दे रहबर, नाम के जहाज हल्त पलत दे रखियक, लोक प्रलोक दे सहायक हाजर नाजर। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। पातशाह जी दे पावन चरना अंदर सुशोभित होए बैठे गुरु सवारे गुरु प्यारे सत्संगी जनों, विड़ भागे हो अमृतमयी बाणी दा रस पिना कीर्तन। सत्कारयोग गुरमुख प्यारियां पासों आप बहुत ही प्यार अदब सहित सरवण कर रही सी। अज दे इन्हां विशेष दीवानां दे विच धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पातशाह जी दे पावन पहले प्रकाश पुरब नूं समर्पित विशेष तौर ते समागम रचे गए हैं। समागमां दे अज दूसरे दिन दे विच दास का जो विषय है गुरबाणी इस जग में जानन, कर्म वसै मन आए। गुरबाणी किवें जानन है इस जगत विच, किवें सानू रोशनी प्रदान करती है। गुरबाणी नाल संबंधित ही ये 2 दिन दास का विषय है। अज दी इस विषय की विचार नूं आरंभ करन तो पहला आप सब माई भाई मना नूं गुरु चरणां दे विच एकाग्रत करो, सुरतियां नूं गुरु शब्द नाल जोड़ो। बहुत ही प्यार सहित रस भनी आवाज विच फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बिहागड़ा राग विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पातशाह जी दे पावन मुखारबिंद तो उचारण शब्द भाई साहब जी आप जी नूं सरवण करा रहे सन। वो भी इस विषय नाल संबंधित है। सुन वडभागिया हर अमृत बाणी राम, जिनको कर्म लिखी तिन हृदय हृदय समाणी राम। हे वड्डिया भागां वालिया सुन, प्रभु की बाणी आत्मिक जिंदगी देने वाली है। और मिलती किन्हां नूं है? जिनको कर्म लिखी। कर्म मैंने बख्शिश, जिन्हां दी बख्शिश विच प्रभु ने लिख दिती तिन हृदय समाणी राम। उन्हां दी हिरदे च समाएगी, उन्हां दे हिरदे विच जिन्हां दे उपर बख्शिश हुई। हुण असीं कहांगे जे साडे हिरदे च बाणी नहीं वसी, रब दी बख्शिश नहीं हुई। जे साडे हिरदे च नहीं समाई फिर उहदी बख्शिश नहीं है। क्योंकि जिनको कर्म लिखी, जिन्हां दे उत्ते बख्शिश विच लिखी गई तिन हृदय समाणी राम, उन्हां दे हिरदे च समाई गई। ते जे साडे हिरदे च बाणी नहीं समाई, इहदा मतलब रब ने साडे ते बख्शिश नहीं कीती। इहदा सीधा सीधा मतलब है कि दोषी असी नहीं हां। रब दोषी होया, असी दोष मुक्त हो गए। असी बहाने भालदे हां, किसी ना किसी तरीके बच जाइए। कोई बहाना चाहिए सानू कि बच जाइए। असी कह दिए भी साडी ते बख्शिश लिखी नहीं सी, रब ने की करिए, उहदी बख्शिश हुई नहीं, इस करके असी बाणी विच समाए नहीं, उहदी बख्शिश नहीं सी हुई। सानू बहाने चाहिए ने।
ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਚੋਰ ਬੋਰੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਣਾ ਨਾ ਪਏ ਟੈਕਸ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾ ਲਓ, ਰਿਬੇਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਿਬੇਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ। ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਇਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠੀ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਠੀ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੈ ਪਾਠੀ। ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਾਣੀ ਸਮਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪਾਠੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਠੀ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਈ। ਸੁਣ ਵਡ ਭਾਗੀਆਂ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ RAM, ਜਿਨ ਕੋ ਕਰਮ ਲਿਖੀ ਤਿਨ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਣੀ RAM। ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਈ। ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸੁਣ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਸਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਖਾ, ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਥੋੜੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਅਟਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਵੀ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਵੀ। ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਰਖਾ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਰਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਹੈ ਨਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੌਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਪਤੀਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬਰਸਾਤ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਵੇ ਬਰਸਾਤ। ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਪਤੀਲਾ ਦੇਖੀ ਤੇ ਸਹੀ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਤੀਲਾ ਪੁੱਠਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੇ? ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਪੁੱਠਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਵਰਤ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਪੁੱਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ? ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕੱਛ ਨਾ ਸਮਾਵੇ, ਸਿੱਧੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਵੇ ਨਿਹਾਲ। ਪੁੱਠੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਵਰਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰਮ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਸੱਚ ਬੋਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣ ਵੱਡ ਭਾਗੀਆ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ RAM। ਜਿੱਦਣ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁਣ ਲਏਗਾ ਨਾ ਤੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਕਰਮ ਲਿਖੀ
ते लिखी रब ने नहीं, लिखनी असी है जिन्हें अपने कर्मां च लिख ली है बाणी, अपनी बख्शिश दे विच लिख ली बाणी कि मैं बख्शिश का पात्र बनना है। मैं लिख लेना अपने जीवन में कि मैं सच बोलांगा, झूठ नहीं बोलांगा। लिखना मैं है, उन्हें थोड़े लिखना। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈਆਂ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਮੈਨੇ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਰ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਬੀਜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਕਰਮ ਲਿਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਭ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਤਰਤਾ ਸਾਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। और जिहड़ा सबजैक्ट है ना गुरबाणी इस जग में है चानण, उहदी अगली तुक भी है करम वसै मन आए। जदों मैं बख्शिश दा पात्र बन जाना उदों मेरे मन च वस जाती है। उहदी वरखा ते सब ते हो ही रही है, पर बख्शिश दा पात्र ते मैनू बनना पेगा, मनना मैनू पेगा, धारना मैनू पेगा। ते जिस दिन गुरबाणी नू धारण कर लवांगा मेरी जिंदगी सुखी ते शांत हो जाएगी, मेरी जिंदगी च आनंद पैदा हो जाएगा जिस दिन मैं उहनू धारण कर लवांगा। पर हुंदा की है, बाणी ते असीं सुन लैने आ, धारण नहीं कर पाते। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਲਓ ਨਾਲ, ਵੀ ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਟੌਮ ਵਿਜ਼ਨਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੰਗੀਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ 뮤직 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੌਮ ਵਿਜ਼ਨਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਿੱਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਫੀਸ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਦੁੱਗਣੀ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਬਲ ਫੀਸ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਦਾ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੜਿਆਂ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਤੁੱਛ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ। हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਮੇਰੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਊਂਠ ਪਹਾੜ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਊਂਠ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਦਮੀ ਦੇਖੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਭੇਡਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਦੇਖੇ, ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਦੇਖੇ, ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣ ਦੇਖੇ। ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਊਂਠ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਉਹਦੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਊਂਠ ਪਹਾੜ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟਿਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਅਸੀਮ ਸੀਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਆਣੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁਤ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ 9ਵੀਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਪੰਨੇ ਉੱਪਰ ਮੋٹے ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਮੋٹے ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇੜੇ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਣ ਸਹਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਆਣ ਸਹਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਬੰਦ ਵੀ ਕਟਾਣੇ ਪੈਣ, ਕਟਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਨਰਕ ਵੀ ਸਹਿ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਜੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਿਲੇ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਮਿਲੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕੀ ਸਵਰਗ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਤੇ। हे सतगुरु, तेरे नाल टुट के सानू स्वर्ग मिले, मुक्ति मिले, ठोकर मार देंगे। तेरे नाल जुड़ के सानू जन्मा मरना च भी भटकना पवांगे ते भटकदे रवांगे। तेरे नाल जुड़ के जूना च भी जाना पवे, चले जावांगे, पर तेरा साथ नहीं छड्डांगे। एडा विश्वास होवे। ते जिन्हां विश्वास कीता ना, उन्हां आरे नाल सीर दे 2 टुकड़े करा ले। जिन्हां विश्वास कीता ओ उबल दियां देगां च उबाले खा गए। उन्होंने खोपड़ियां लवा लियां, बंद बंद कटाले, गुरु का साथ नहीं सी छड्डिया। इन्ना विश्वास होवे गुरु ते। जिनके मन साचा विश्वास, पेख पेख शोभा स्वामी की आनंद सदा उल्लास। जिन्ना विश्वास किया उन्हां दी जिंदगी च खुशियां आईयां, आनंद आया, उल्लास आया, खेड़े आए। जिन्ना विश्वास किया, तुहाडा गुरबाणी ते एडा विश्वास होवे कि गुरु नाल जुड़ के सानू स्वर्ग भी मिले, सानू नरक भी मिले, नरक च जाण नूं तैयार हां। गुरु नाल टुट के स्वर्ग मिले ते उहनूं ठोकर मारन नूं तैयार हां। एडा विश्वास होवे गुरु ते। गुरु नाल जुड़ के सारे दुख सहारण नूं तैयार हां। गुरु नाल टुट के सारे सुख भी मिलन, असीं सुखां दा त्याग कर देंगे, गुरु नूं नहीं छड्डांगे। जिनके मन साचा विश्वास, पेख पेख शोभा स्वामी की आनंद सदा उल्लास। ते जिन्ने गुरबाणी नूं समझना है, उन्होंने गुरु ते इन्ना विश्वास करना पएगा कि उन्होंने 8 चीज़ां दा त्याग करना पएगा, तां जाके 9वीं गल गुरु दी शुरू होएगी। जिवें टॉम विजनर कहंदा सी ना, पहला पिछले सिखे हुए नूं भुला के आओ, फिर मैं अगली गल तुहानूं सिखावांगा। जिन्हें गुरु दी गल सिखनी है, उन्होंने 8 चीज़ां भुलाणियां पैणगियां, तां 9वीं गल गुरु दी सिख सकेगा। वो 8 चीज़ां किहड़ियां ने? 6 चीज़ां ने, 6 शास्त्र। जिन्हां 6 शास्त्रां ने दुनिया नूं पाप ते पुण्य दी विचार दित्ती।
ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਪੁੰਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਤੱਤ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਤ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਤੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਿਰਫ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਵਰਤੈ ਵਰਤਾਰਾ। ਖਟ ਮੈਨੇ 6, ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ। 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਵਰਤੈ ਵਰਤਾਰਾ, ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹਨਾਂ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖਣੇ, ਇਹਨਾਂ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪੁੰਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਪਾਪ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਮੈਂ ਕੀੜੇ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੀੜੇ ਮਾਰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ? ਉਲਝ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਆ ਗਏ, ਕਾਕਰੋਚ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ? ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਦਵਾਈ ਖਾਨਾ ਉਹ ਕੀਟਾਣੂ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਮੈਂ ਮਰਦਾ, ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ? ਮੇਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਮੈਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੀੜੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਫਸਲਾਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ? ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀਵਤ ਵਿੱਚ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੈਂ ਭਈ ਕਹਾਵਤ, ਕਉ ਨਰਕ ਕਉ ਸੁਰਗ ਪੁੰਛਾਵਤ। ਕੋਈ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਾਪ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਏ ਏਕ ਸਮਾਨ, ਨਿਜ ਘਰ ਪਾਰਸ ਤਜੋ ਗੁਣ ਆਨ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ। ਬਿਲੰਬ ਮੈਨੇ ਦੇਰ, ਧਰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ, ਪਾਪ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰ ਕਰ ਲੋ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਬਣਿਆ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰ ਕਰ ਲੋ। ਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਰ ਲੋ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਧਰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਾਪ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਚਲੋ ਪਰਸੋਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁਕਦਾ ਹੈ। ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ, ਧਰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਲੰਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰ ਹੈ ਨਾ ਧਰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ, ਇਸ ਦੇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਰੇ, ਹਰ ਕਰਮ ਹੀ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੂਜੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਰੂਪ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਾਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਝੂਠ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਪਾਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇਬ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਪਾਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਪ ਹੈ। ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ, ਇਹ ਦੇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੰਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਏ। ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਿਓ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਏ। 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ,
सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार ना जानी। उन्हां 6 शास्त्रां तो उन्हां दी विचारधारा तो उच्ची गुरु दी विचारधारा है। खट दर्शन वर्तै वर्तारा गुर का दर्शन अगम अपारा। गुरु दा दर्शन गुरु दा सिद्धांत इन्हां 6 शास्त्रां तो उच्चा है। इस करके 6 शास्त्रां दी विचारधारा छड्डनी पेगी। उस तो अगलियां 2 चीज़ां किहड़ियां छड्डणीਆਂ ने जी? अगलियां 2 चीज़ां गुरु जी ने बाणी च दसियां। ब्राह्मण ते मुल्ला उन्हां दे लिखे हुए ग्रंथ। असी किसी धर्म का निरादर नहीं करते, किसी मत मजहब नूं नीवा नहीं दिखाते, पर गुरु जी ने इन्ना कह दिता भी असी गुरु की न्यारी सोच रखते हैं। इन्ना बड़ा असी उन्होंने नीवा नहीं कह रहे, असी गुरु की सोच नूं अपने जीवन च वसांदे हां। साडा किसी नाल कोई झगड़ा नहीं है। हमरा झगड़ा रहा ना कहू, पंडित मुल्ला छाड़े दो। पंडित मुल्ला जो लिख दिया छाड़ चले, हम किछू ना लिया। पंडितां ते मुलाणियां दियां लिखियां किताबां असीं छड़ दित्तियां, उन्हां दोवां नूं त्याग दिता। असीं उन्हां चों कुछ नहीं लिया। गुरबाणी एक निरोल विचारधारा है। गुरबाणी एक नवी विचारधारा है जिहड़ी गुरु जी ने संसार नूं दित्ती। इस करके जिहने गुरमत नूं समझना उन्होंने पिछलियां विचारधारावां छड्डणीਆਂ पैणगीਆਂ, पुराणियां विचारधारा नूं रद्द करना पएगा, तां एक नवी विचारधारा समझ आएगी। पुराणियां विचारधारा त्याग के ही नवी गल समझ आएगी। इस करके 8 चीज़ां त्यागणीਆਂ पैणगीਆਂ। 6 शास्त्र पंडित ते मुल्ला 8 चीज़ां दे त्याग तो बाद फिर 9वीं गल गुरु दी शुरू होएगी। फिर गुरबाणी समझ आएगी गुरु जी की कह रहे हैं। फिर गुरबाणी की व्याख्या ही गुरबाणी चों सानूं मिलेगी। किवें? मैं उदाहरण दे देवां तां थोड़ी गल समझ आ जाएगी। मेरा वीर इत्थे आया RCF इस गुरुद्वारा साहिब विखे रेल कोच फैक्ट्री। मैं अपने वीर नूं कुछ किताबां दे के भेजिया भी आ जिहड़ियां किताबां ने ना ये वीर मनजीत सिंह नूं दे देई। उन्हें कहा भी मैं मनजीत सिंह नूं जानदा नहीं हां। मैं क्या उन्हां दा फोन नंबर है ते ओ नौजवान होएगा, एक क्लीन शेवन होएगा, कन्नां च नत्तियां पाईयां होणगीਆਂ, सिर ते टोपी लई होएगी। ये उहदा चेहरा है, यह उहदा फोन नंबर है। उन्हें जाके किताबां दे दी। मेरा वीर किताबां लैके आया। जदों गुरुद्वारा साहिब पहुंचिया उन्हें फोन किया कि वीर जी भाई साहब ने किताबां भेजियां ने, तुसीं कित्थे हो? वीर मनजीत सिंह कह लगे मैं निशान साहब के कोल खड़ा। मेरे वीर ने देखा निशान साहब कोल वीर मनजीत सिंह खड़े सन। फोन कानून लाया सी, इहदा मतलब यही गल इन्हां नाल गल चल रही है। हुण मेरा वीर कन्फ्यूज हो जाएगा कि भाई साहब तो कहंदे सी कि मनजीत सिंह जिहड़ा क्लीन शेवन होएगा, सिर ते टोपी होएगी, कन्नां च नत्तियां पाईयां होणगीਆਂ, ते सरदार जी खड़े ने, बड़ी सोहनी दस्तार सजी हुई है, सोहना दाड़ा है, हंसू हंसू करदा चेहरा है, अमृतधारी गुरसिख नौजवान है। किते गलत हथ किताबां ना चलियां जाण, जिन्हों चाहिए उन्होंने ना मिलण, किसी होर नूं मिल जाण। फिर मेरे वीर ने मैनूं फोन किया भी तुसीं ते कहंदे सी उत्थे मनजीत सिंह मिलणगे, वो क्लीन शेवन होणगे, सिर ते टोपी होएगी, पर इत्थे ते सरदार जी खड़े ने, अमृतधारी ने, प्रकाशमान दाड़ा, सोहनी दस्तार सजी, हंसू हंसू करदा चेहरा, गुरु के सिख जापदे ने। मैं मारिया मत्थे ते हाथ। हो नाम बिल्कुल ठीक है मनजीत सिंह, मैं पछाण गलत दस बैठा। पछाण दसनी सी कपूरथले वाले मनजीत सिंह दी, पछाण दस बैठा मैं लुधियाने वाले मनजीत सिंह दी। उहदा नाम भी मनजीत सिंह ही सी, पर उहदा चेहरा मोहरा वखरा सी, इन्हां दा चेहरा मोहरा वखरा। नाम क्योंकि इक्को सी ना दोनों दा। लुधियाने वाले वीर दा नाम भी मनजीत सिंह ते RCF वाले वीर दा नाम भी मनजीत सिंह, नाम दोनों दा मनजीत सिंह। पछाण दसनी सी मैं कपूरथले वाले मनजीत सिंह दी, पछाण दस बैठा मैं लुधियाने वाले मनजीत सिंह दी कि वो क्लीन शेवन होणगे, सिर ते टोपी होएगी, पर पछाण दसनी सी भी वो गुरसिख होणगे, क्योंकि नाम इक्को सी ना। साडे स्टेजां तो गुरबाणी दी व्याख्या इस तरह कीती गई, नाम मैच कर गए, पछाण इहदी दसनी सी, दस बैठे दूजे दी पछाण।
क्योंकि नाम सेम सी ना। हुण मनजीत सिंह नाम ते बच्चे दा भी हो सकदा है, जवान दा भी हो सकदा है, बजुर्ग दा भी हो सकदा है। मनजीत कौर नाम किसी बीबी दा भी हो सकदा है। मनजीत सिंह हज़ारां होर भी हो सकदे ने। गल ये थोड़े भी हज़ारां मनजीत सिंह ते इक्को गल है। गल ते पछाण किहदी है, किहड़े मनजीत सिंह दी गल चल रही है, ये देखना पएगा भी पछाण की है। जे दो मनजीत सिंह इकट्ठे ने ते किहड़े मनजीत सिंह दी गल चल रही है, लुधियाने वाले दी कि कपूरथले वाले दी, वो पछाण वखरी होएगी। लुधियाने वाले दी पछाण वखरी है, कपूरथले वाले मनजीत सिंह दी पछाण वखरी है। गुरबाणी दी व्याख्या इस तरह की गई, शब्द गुरबाणी विचों चुकिया ते वो शब्द मैच करदा सी किसी वेद विच, किसी शास्त्र दे विच, किसी कुरान दे विच, किसी हदीस दे विच। व्याख्या ओदी शब्द दी करन लग गया सी। इत्थे गड़बड़ हो गई। शब्द इत्थों चुकिया, व्याख्या होर ग्रंथां दी होगी। इत्थों शब्द चुकिया दीवा, गुरु जी ने कहा दीवा जगाओ। इत्थों शब्द चुकिया जोत, गुरु जी कहते जोत जगनी चाहिए। उस दीवा उस जोत दी पछाण लभनी सी गुरबाणी चों। किहड़े दीवे दी गल हो रही है, किहड़ी जोत दी? शब्द इत्थों चुकिया, व्याख्या वेदां शास्त्रां चों लै लई, क्योंकि उन्हां दे विच की है, बाहरों एक दीवा लैके आओ, उहदे विच तेल पाओ, घिओ पाओ, वट्टी पाओ, अग लाओ, जगा के रख लो। व्याख्या ओदी होगी साडे गुरद्वारियां च। और निरी व्याख्या नहीं हुई, प्रैक्टिकल भी हो गया। वो दीवे एक पासे असीं कहने आ 10 गुरुआं दी जोत, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, ते उस गुरु दे बराबर एक होर शरीक लिया के बिठा दिता। ये जोत है कि वो जोत है? दो जां ते गुरु ग्रंथ साहिब जोत हो सकती है, बाणी जोत हो सकती है, जां फिर दूजी जोत हो सकती है। इक्को थां ते दो किदां हो सकदियां ने? शब्द गुरबाणी च चुकिया जोत, व्याख्या सी बाहरले ग्रंथां दी करन लग पे। जे गुरबाणी च शब्द चुकिया, पछाण इत्थों लभो भी गुरु जी किहड़े दीवे दी गल कर रहे ने। सतगुर शब्द उजारो दीपा, आ शब्द दा दीवा है जिहड़ा जग रिहा है। साडा दीवा ते है, इन्हें साडा अंधकार दूर करना है। जिहड़ा मेरा सबजैक्ट है ना गुरबाणी इस जग में चानण, चानण इस शब्द ने देना है। लोग दिवाली नूं मस्या दी रात हुंदी है ना, फिर रब नाल कंपीटिशन करते हैं। अज तू नेरा कीता, अज असीं चानण करके दिखावांगे। लखां करोड़ां दीवे जगा के भी रब वर्गा प्रकाश थोड़े कर सकते हैं। तू इक्को ही दीवा जगांदा है सूरज, सब नेरे मुक जांदे ने। ते साडे लखां करोड़ां दीवे भी एक मस्या दी रात दा नेरा नहीं दूर कर सकते। असीं मुकाबला करदे हां रब दा। ते होर की हुंदा है? दीवा भी जगाओ दिवाली दी रात, ते नाल दरवाजे भी खुले रखो। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी आउंदी है। वो दरवाजा बंद देख के ते वापस ना मुड़ जाए। लोग दिवाली दी रात दरवाजे खुले रखते ने। लक्ष्मी आएगी, सीधा घरे आएगी, घर ऐन धन नाल भर जाएगा। किसी गरीब बच्ची ने अपनी मां नूं पुछया सी, मां दिवाली दी रात लोग दरवाजे खुले क्यों छड्डदे ने? कहने लगी धीए इस करके भी रात लक्ष्मी आंदी किते खाली बंद दरवाजा देख के मुड़ ना जाए। खुला दरवाजा देखेगी अंदर आ जाएगी। वो छोटी जी बच्ची कहने लगी, मां साडी झोंपड़ी नूं ते कोई दरवाजा भी नहीं लग्या होया, और किन्ने सालां तो इस झोंपड़ी च रह रहे हैं। साडी झोंपड़ी दा खुला दरवाजा उस लक्ष्मी नूं नजर नहीं आया, कदी साडे घर आ जाए। लोग एक रात दरवाजा खुला रखते नहीं, साडा ते सारा साल ही दरवाजा खुला रहिंदा है ही नहीं, दरवाजा ही नहीं लग्या। साडे घर क्यों नहीं आंदी? वो लोग बाहरों दीवे जगा के बाहरों दरवाजे खोल के रखते ने, बाहरों लक्ष्मी अंदर आएगी। गुरु जी ने बिल्कुल उल्ट दस दिता, एक वखरा सिद्धांत दे दिता। सिखा तू अपने अंदर दीवा जगा ले, अंदर खजाने भरे ही पे ने, अंदर ही दस जाणगे। सतगुर शब्द उजारो दीपा, बिनस्यो अंधकार ते मंदिर। रतन कोठड़ी खुली अनूपा, तेरे अंदर ही रत्ना दी कोठड़ी मिल जाएगी। अंदर ही ते खजाने भरे पे ने। किन्ने खजाने ने मनुख दे अंदर? सच अंदर है, दया मनुख दे अंदर है, धर्म मनुख दे अंदर है, धीरज है, निर्वैरता है, निर्माणता है, प्रेम अंदर है। कोई कह सकता जी मेरे अंदर रब ने प्रेम नहीं पाया? खजाना है प्रेम दा, वरत नहीं रहा। प्रेम ते अंदर है,
ਵਰਤਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਦਇਆ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੱਚ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ। ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਚੁਗਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸਾਡਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚ ਘੇਰੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ। ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਈਮਾਨ ਦੀ, ਕਾਜ਼ੀ ਮੁੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ, ਵੱਡਾ ਸਾਂਗ ਵਰਤਾਇਆ, ਲੱਖ ਰਸ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਕੋਈ, ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਮ ਅਬਲਾ ਬਾਜੋ, ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਏ, ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਲਹਿਣ ਨਾ ਢੋਈ, ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ ਕਾ ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਫਿਰ ਨਰ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇੜਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬੇੜਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਦਇਆ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਵਰਤ ਲੈਨੇ, ਦਇਆ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇੰਨੇ ਸਵਾਰਥੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦਇਆ ਮੈਂ ਵਰਤ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੱਟੀ ਆਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸਵਾਨਾ, ਦਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਇਆ ਵਰਤਦਾ। ਇੰਨਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ। ਉੱਥੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਮੈਂ। ਅੰਦਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਵਾਰਥੀਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁੱਲੀ ਅਨੂਪਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਹ ਜੋਤ ਕਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਦੀਵਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਲੇ ਮਾਹੇ ਪਸਾਰੇ, ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ, ਪਇਓ ਉਜਿਆਰੋ ਪਵਨ ਸਗਲਾਰੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਬੱਤੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਤੇਲ, ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ। ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰ, ਆਹ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗ, ਸਤਜੁਗ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਜੁਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੁਆਪਰ ਆਇਆ, ਧਰਮ ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਜੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਸਤਜੁਗ ਸੀ, ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸਤਜੁਗ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਲਯੁਗ। ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਛਾਣ ਆਪਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਜੁਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੱਖਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਲਯੁਗ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ? ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਾ ਯਾਦ ਰਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਚ ਜੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਯੁਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੁੰਦਾ। ਆਇਆ ਕਲਯੁਗ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਈਦਾ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਈਦਾ। ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਚ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਦਇਆ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਚ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਲਯੁਗ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਪਾ ਦਾ ਕਲਯੁਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਲਯੁਗ ਦੀ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ, ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਿਆ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ, ਮੋਹਿ ਰਹਿਣ ਨਾ ਬਿਹਾਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀ।
ਤੇ ਸਤਜੁਗ ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਥੋੜੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਆਣੇ। ਕਲਯੁਗ ਮੁੱਕੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਤਜੁਗ ਆਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਆ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਤਜੁਗ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਤਜੁਗ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਕਲ ਮਹਿ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਨਾ ਪਛਾਤਾ, ਸਤਜੁਗ ਪਰਮਹੰਸ ਵਿਚਾਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਹੰਸ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਤਜੁਗ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਸਤਜੁਗ ਹੈ। ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਸਤਜੁਗ, ਅਸੀਂ ਸਤਜੁਗ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਤਜੁਗ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸ਼ੁਕਰ ਮਿਰਗਾਜ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਭੂਤ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਪ੍ਰੇਤ। ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੂਹਾਂ ਭਟਕਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਲਈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਛਾਣ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਏਗੀ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸ਼ੁਕਰ ਮਿਰਗਾਚ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਤਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਭੂਤ ਨੇ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਏ ਨੇ ਭੂਤ। ਕਬੀਰ ਜਾ ਕਰ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀਐ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਹੇ, ਤੇ ਕਰ ਮਰਟ ਸਾਰਖੇ, ਭੂਤ ਬਸੈ ਤਨ ਮਾਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਭੂਤ ਨੇ। ਆਨੇ ਭੂਤ। ਪ੍ਰੇਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਲ ਮਹਿ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਨਾ ਪਛਾਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਓ ਪਰਸ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਤ ਹੀ ਭੂਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਭੂਤ ਹੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਾਲ ਤੋਂ ਖੁੱਜ ਗਏ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਬੇਤਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮਹੀਣ ਬੇਤਾਲ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬੇਤਾਲੇ ਨੇ। ਬੇਤਾਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੰਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੱਬ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬੱਚੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਨਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ। ਕਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ ਧੀ ਜਨੂਰੀ, ਜੋਰੂ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਆਇਆ ਜਿੰਨ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿੰਨ ਬੇਤਾਲ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸ਼ੁਕਰ ਮਿਰਗਾਜ। ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਭੂਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਲੱਭੋਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਉਹ 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਲੱਭਣੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਸ਼ਬਦ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਮਾਲਾ, ਘਰ ਘਰ ਮਾਲਾ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਮਾਲਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਲਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਗਲੇ 'ਚ ਮਾਲਾ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਮਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਵਿਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਵੀ ਤਸਬੀਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਮਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਿਮਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤਸਬੀਹ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ, ਕਿਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋ, ਇਹ ਹੈ ਮਾਲਾ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਜਪ ਮਾਲੀ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਮੈਨੇ ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਹਲੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਪ ਮਾਲੀ। ਸਾਰ ਮੈਨੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਜਪ ਮਾਲੀ। ਹਿਰਦੈ ਫੇਰ ਚੱਲੇ ਤੁਧ ਨਾਲੀ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਪ ਪੂਜ ਬਨਾਵੋ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ। ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਡੀ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਹਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲਾ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਮਾਲਾ ਵਸ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ ਹਰ ਅੱਖਰ ਦੋਏ ਇਹ ਮਾਲਾ, ਜਪਤ ਜਪਤ ਪਏ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ ਰਾਮ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ। ਆ ਸਾਡੀ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਆ ਸਾਡੀ ਸਿਮਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀਆਂ ਮਾਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਿਲਾਟੰ, ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ, ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ, ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮ। ਉਹ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਰ ਲੈਣ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਕਵੇ ਮੈਂ ਕਾਰ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? 10 ਰੁਪਏ ਨੇ। 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏਗੀ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਖਿਡੌਣੇ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਾਏ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀ ਕਾਰ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਖਰੀਦਣ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਸੱਚੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਲਾਵਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਪ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਚੱਲਿਆ ਰੱਬ, ਖਿਡੌਣੇ ਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਖਿਡੌਣੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਨਾ, ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਲੋਣਾ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਸਮਝਿਆ, ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ, 1 ਲੱਖ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ 10 ਦੇ ਨੋਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖਿਡੌਣੇ ਦਾ ਰੱਬ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਮਾਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਅਰਥ ਦੇਖੋ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਮਾਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਤਿਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਹਰਲੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸ਼ਬਦ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਬੈਕੁੰਠ ਸੱਚਖੰਡ। ਵਿਆਖਿਆ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਕੁੰਠ ਨਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚਖੰਡ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਖੰਡ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਬੈਕੁੰਠ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬੈਕੁੰਠ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਬੈਕੁੰਠ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਜੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ। ਬੈਕੁੰਠ ਨਗਰ ਜਹਾਂ ਸੰਤ ਵਸਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰੇ ਕਹੀਏ ਕਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਕੁੰਠੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਣੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਜੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਆਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾਹੇ ਤਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ, ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਰਧਾਲਾ ਹੈ। ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਾ ਬੈਕੁੰਠ ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ, ਬੈਕੁੰਠ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਖੰਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਕਰਮ ਖੰਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ, ਸੱਚਖੰਡ, ਸੱਚ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਈ ਸੱਚ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਨਗਰੀ ਥੋੜੇ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸੱਚ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਲੱਭਣੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਵਿਆਖਿਆ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਕੁੰਠ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਆ ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਜੋਗੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜੀ ਨਾਮ, ਤਿਲਕੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੁੜ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਲੋਕ ਡੇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਕੰਨ ਪਾਟਾ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਠੱਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੇਲੇ ਚਾਟੜੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਲੋਕ ਆਣ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਰੱਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਈ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਆਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ। ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ, 1 ਸਾਲ ਬੈਕੁੰਠ ਚ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਪੂਰੇ ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਇਲਾਕੇ ਚ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਰਗ, ਫਰੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੌਣ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਰੀ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਬਣਦੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਪੂੜੀਆਂ ਛੋਲੇ ਫਰੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੋਣੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਖਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਪੈ ਜਾਈਏ, ਖਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਫਰੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਫਰੀ ਦਾ ਸਵਰਗ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ, 1-2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ 1 ਸਾਲ, ਜਾ ਕੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਧਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਸ ਜੋਗੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਉਮੜ ਪਈ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਭੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਭੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਭੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਭੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਭੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋਗੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਰਗ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਰਗ, ਹੁਣੇ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋਗੀ ਜੀ ਚੱਲਣਾ ਵਸਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 1 ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਭੀੜ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਭੀੜ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਭੀੜ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਜੋਗੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਮੱਤਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ, ਇੰਨਾ ਮਾਇਆ ਢੇਰ, ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ। ਜੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਇੱਥੇ, 1 ਹਫ਼ਤੇ ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਖੰਡ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਰਾਗੀ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-21 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਿਖਾ, ਕਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਿਖਾ, ਕਦੀ ਯੂਰਪ ਦਿਖਾ, ਕਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਿਖਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ, ਪਾਉਂਡ ਇਕੱਠੇ, ਯੂਰੋ ਇਕੱਠੇ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਪਾਉਂਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਦਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਾਜ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਨਮੁਖ ਦਾਜ ਜੀ ਰੱਖ ਦੀ ਖਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਕੂੜ ਹੰਕਾਰ ਕੱਚ ਪਾਜੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵਿਆਹ ਖਾਨੂੰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਾਜ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਐਸਾ।
कोई प्रबंधक ऐसा नहीं होएगा जिहड़ा कहेगा गरीब दी धी दा विआह है लंगर दे पैसे दिओ। जिथे 1000 बंदा लंगर छक जांदा तुहाडे 4 जी छक जाणगे की फर्क पैंदा है? लंगर साडा थोड़े गुरु नानक दे। कोई एक पैसे का खर्चा नहीं हुंदा, पर उन्होंने बिजनेस बना ले। एक कोई वीडियो पूरी दुनिया च दिखा दिखा के करोड़ां लखां रुपए इकट्ठे कर ले उन्होंने। वो जोगी ने भी सोचा भी एक हफ्ता इत्थे लाया, 6 महीने का समान इकट्ठा हो गया, अगले हफ्ते दूजे, उस तो अगले हफ्ते तीजे शहर। जोगी बड़े हंकार च भरिया आखदा देखिया पूरा गढ़ शंकर चुका लिया, कहंदे सी गुरु नानक दी सिੱਖੀ, गुरु नानक किथे गई सिੱਖੀ? सारे बना ले ना जोगी। असी भी स्वार्थी हो जाने आ, जरा कुछ जिन्ना कोई लालच सुट्टे उधर तुर पीदा। कोई माड़ा जा लालच दे, किन्ने परिवार पंजाब दे सिੱਖੀ नूं छड्ड के दूजे धर्म च चले गए। उन्हां लालच ही सुट्टिया ना। साडे वड्डे वडेरे नहीं याद आए भी उन्होंने अपने बंद बंद कटा ले, खोपड़ियां लवा लियां, सिੱਖੀ नहीं सी छड्डी। असी चंद टुकड़ियां दे पिछे तुर पैने छड्ड के। जदों जोगी ने इन्नी गल कही ना, सारा गढ़ शंकर झुका लिया। चेले कहण लगे बहुता हंकार ना कर, गुरु नानक दे सिੱਖਾਂ नूं नहीं झुकाया जा सकता। तेनों पता है ना भाई तिलकू जी, भाई तिलका, वो तो परिवार नहीं आया तेनों मत्था टेकण, वो नहीं आए, बाकी सारे आए ने। कहने लगा वो क्यों नहीं आए, बुलाओ उन्होंने। कहने लगा भी उन्हें आना भी नहीं, तू चुप रह, अपना काम करता रहे, उन्हें नहीं आना। वो हंकार च भरिया जोगी कहने लगा क्यों नहीं आते? केड़ा बंदा है जिहड़ा खरीदिया नहीं जा सकता? कीमत सही होनी चाहिए है। जाके तिलके नूं कहो कि बाकियां नूं मरण तो बाद 1 साल का स्वर्ग, तेनू मरण तो बाद 1 दे नाल 1 फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर ते रहे। तेनू 2 साल का स्वर्ग मिलेगा मरण तो बाद। जाके कह के आओ। जोगी दे चेले गए, जाके दरवाजा खड़काया, भाई तिलका देख जोगी तेरे ते किन्ने त्रुठे ने, किहड़े प्रसन्न ने, बाकियां नूं मरण तो बाद 1 साल का स्वर्ग मिलेगा। आके जोगी साहब दे दर्शन कर ले, तेनू 1 साल नहीं, 1 नाल 1 साल होर फ्री, तेनू 2 साल का स्वर्ग मिलेगा। भाई तिलका जी आखदे ने सानू स्वर्ग की लोड़ ही नहीं, इस करके असीं काहनूं जाना, जोगी दे मत्थे काहनूं लगना है, सानू लोड़ ही नहीं स्वर्ग की। वो वापस आके कहने लगे 2 साल का स्वर्ग वो नहीं लालच विच आया। जोगी कहने लगा 5 साल कह के आओ। चेले गए, फिर जाके दरवाजा खड़काया, देख तिलकिया बाकियां नूं 1 साल, तेनू 1 नाल 4 साल होर फ्री, मरण तो बाद 5 साल का स्वर्ग। आके जोगी दे दर्शन कर ले। भाई तिलका कहने लगे भी मैं जाना ही नहीं स्वर्ग, दर्शन काहनूं करने ओदे, मैं जाना ही नहीं उत्थे। जोगी तक खबर पहुंची, जोगी कहने लगा अच्छा मैं आप जाना। जदों जोगी तुरिया, चेले पिछे तुरे, चेले तुरे, लोकी जिहड़े सी चेले ओदे आले दुआले वो भी नाल तुर पे भी जोगी साहब आप चले ने। ते पूरे गढ़ शंकर च खबर फैल गई, जोगी अपने चेलियां समेत भाई तिलकू जी नूं दर्शन देण जा रहे हैं। भाई तिलके दे घर आले दुआले भी लोग इकट्ठे हो गए, चंगी तगड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। जोगी दे पिछे भी हजारां लोग तुर पे। हुण ते नक दा सवाल बन गया ना, हुण इज्जत दा सवाल बन गया जोगी दा। जोगी दे चेले भी नाल ने, पिछे भीड़ भी तुरी जा रही है। उधरों भाई तिलके दे घर अगे भी भीड़ खड़ी है, ते भाई तिलका जी ने अंदरों दरवाजा कुट के बंद कर लिया। जोगी बड़े हंकार च भरिया पीता, जदों जाके दरवाजा खड़काया, भाई तिलकिया दरवाजा खोल, मेरे दर्शन कर ले, तेनू मरण तो बाद 10 साल का स्वर्ग मिलेगा। भाई तिलका जी आखते ने मैं स्वर्ग जाना ही नहीं, दर्शन काहनूं करने, मैं तां ही दरवाजा बंद किया, मैं तेरे मत्थे नहीं लगना चाहता, नहीं तो तू आने बहाने कहेगा ने मेरे दर्शन कर लेने, मैं तेरे मत्थे नहीं लगना, तू जा। जोगी कहने लगा दरवाजा ते खोल, तेनू 100 साल का स्वर्ग मिलेगा। दरवाजा खोल, पक्का ही स्वर्ग, स्वर्ग चंद्रों जाके कुंडी लानी, बाहर निकली नो, पक्का ही स्वर्ग। भाई तिलकू जी नूं कहना पिया मेरे गुरु जी ने मैनूं इहो जिहियां थावां तो जाण तो रोकिया होया, मैं नहीं जाना बैकुंठ च, इहो जिहे मेरे गुरु जी ने मना कीता, इहो जिहियां थावां ते ना जाई। जोगी कहण लगे थावां माड़ियां ने, बैकुंठ माड़ा है, स्वर्ग माड़ा है। भाई तिलका जी कहण लगे दस तेरे इस बैकुंठ विच तेरे स्वर्ग च है की? कहण लगा तैनूं नहीं पता, राजा इंद्र सिंघासन ते बैठा होएगा, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੂਰਾਂ ਪਰੀਆਂ ਨਾਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਅਪਸਰਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੱਪਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਦਾ ਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੱਚਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਸ਼ਮੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜੀ ਕਹਿ ਲੰਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੈ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੈ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਚ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਪੱਬ ਕਲੱਬ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਨਾਚ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਵਰਗ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਮਾਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਸਿੱਖਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਵਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ, ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵਰਗ। ਕਈ ਬੈਕੁੰਠ ਨਹੀਂ ਲਵੈ ਲਾਗੇ, ਮੁਕਤ ਬਪੜੀ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਤਿਆਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵੇ, ਮੁਕਤ ਬੈਕੁੰਠੇ ਕਰੇ ਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ ਬੈਕੁੰਠ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਕੁੰਠ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੋਗੀ ਇਹ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਬੈਕੁੰਠ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮਰ ਜਾਏ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ। ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੂਰਖ ਚਿੱਤ ਜੋੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਸੇਤੀ ਚਿੱਤ ਮੂਰਖ ਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜੀ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਬੈਕੁੰਠ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਬੈਕੁੰਠ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਜੀ ਬੈਕੁੰਠ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬੈਕੁੰਠ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾਹੇ ਤਾਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਹੇ। ਸਾਡਾ ਬੈਕੁੰਠ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਬੈਕੁੰਠ ਵਾਸੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੜਾ ਹੀ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਰਗ ਵਾਸਨਾ ਬਾਂਛੀਐ, ਡਰੀਐ ਨਾ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ। ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਆਸ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੈਕੁੰਠ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਕੁੰਠੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੀ ਜੀ ਬੈਕੁੰਠ ਮਾਣ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੋਗੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਤਿਲਕਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। कैसा पक्का सिख है, स्वर्गां दा लालच भी तेनू डुला नहीं सकिया। कैसा पक्का सिख है, मैं तेरे दर्शन करने चाहना, जिन्हों स्वर्ग भी डुला नहीं सकता, वो कैसा पक्का होएगा? पता नहीं, मैनू भी मरण तो बाद स्वर्ग मिलना नहीं मिलना। मैनू अपने गुरु को लैके चल, जिउंदे जी मैं भी बैकुंठवासी होना चाहना। मैनू अपना नहीं पता मैं मरण तो बाद कित्थे जाना है, पर घट्टो घट जिउंदी जी बैकुंठ मैनू मिल जाए। भाई तिलकिया दरवाजा खोल, मैं तेरे दर्शन करने चाहना वा। मैनू अपने गुरु को लैके चल, मेरी जिंदगी बर्बाद ही चली गई। मैं गुरु चरना विच रह के मैं बैकुंठ नू मानना चाहना वा। भाई तिलका जी ने दरवाजा खोलिया, जोगी पैरां च डिग पिया, तरले लए। भाई तिलका जोगी नू गुरु अर्जन देव पातशाह दे दर तक लैके आए। गुरु अर्जन देव पातशाह ने ना केवल जोगी नू सिख बनाया, बल्कि गढ़ शंकर दा सिख प्रचारक थापिया सी। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ, 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਚੁੱਕੋ, ਜਾਗਣਾ, ਸੌਣਾ, ਨੀਂਦ, ਨੈਨੋ ਨੀਂਦ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠ ਵਿਕਾਰ, ਜਾਗਣਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਵਾਗਮਨ, ਜਨਮ ਮਰਨ, ਭਟਕਣਾ, ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ, ਜੂਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਰਗਾਹ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਾਜ਼ੀ, ਮੁੱਲਾ, ਜੋਤ, ਮਾਲਾ,
ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕੋ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਲੱਭਣੀ ਪਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਸ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਭਟਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ, ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਹੀ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।